Hello, good afternoon, dear students. This is Dr. M. Rajita, Government Degree College, Nirmal, lecturer in English. So, I have to introduce second year, third semester syllabus. Already you have to know, you already known, well-known syllabus. Chapter 1 gender equality and chapter 2 gender roles and chapter 3 ending violence against women. So these three chapters you have to learn in the third semester. Okay, so I'm already prepared a PPT on gender equality, gender roles and ending violence against women. So these are all the PPTs I will explain one by one today. Okay, so today we have to discuss gender equality. Gender equality means, what is gender equality? Shruti Sharma, okay, written by Shruti Sharma. So these second slide you have to learn. Okay, so gender equality, see this slide. Gender equality, achieving gender equality in India, what works and what doesn't అంటే డస్ నాట్ మీన్స్. ఓకే, అసలు అచీవింగ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇండియాలో జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, మనం ఇంతకుముందు 10th ఇంటర్ డిగ్రీలో మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నంత వరకు మనం ఏమేమి తెలుసుకున్నాం? ప్రీవియస్లీ మనం 10th వరకు కూడా ఎన్నో రాజ్యాలు, ఎన్నో హిస్టరీ కానీ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఎక్కువగా జెండర్ పైనే ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు. సో దానికోసం ఫైటింగ్ జరుగుతూనే వస్తుంది. సో ఫెమినిజం అనేది కూడా ఈ యొక్క దీంట్లోంచి పుట్టింది. జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనే దానిపై నుంచి వచ్చింది ఫెమినిజం అనేది. ఫెమినిజం మీన్స్ అంటే ఉమెన్స్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అనమాట. అంటే ఉమెన్స్కి అన్ని రైట్స్ ఉండాలి అనే దానిపైన ఎవరైతే చాలామంది ఉమెన్ ఏమంటారు ఎక్కువగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళందరూ దానిపైనే ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ఉమెన్కి అన్నింట్లో తక్కువగా, ఎందుకు వాళ్ళు తక్కువగా ఉండాలి, ఎందుకు వాళ్ళు మగవాళ్ళతో సమానంగా ఉండకూడదు అనే వాటిపైన మనకి చాలామంది ఉమెనిస్ట్ చాలా స్టోరీలు, బయోగ్రఫీస్ కూడా మనకి ఉన్నాయి, కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో టుడే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఫస్ట్ చాప్టర్. అంటే ఈమె స్మృతి శర్మ అంటే మనకి మీకు ఒక పిక్ కూడా నేను ఇచ్చాను చూడడానికి. సో మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే కూడా మీకు కనిపిస్తుంది శృతి శర్మ పిక్స్ అన్నీ. సో ఆమె ఇమేజెస్ అన్నీ మీరు సెర్చ్ చేస్తే చూడొచ్చు. షీ ఈజ్ ఎ యంగ్ ఉమెన్. ఓకే, ఇండియాలో అసలు అది ఎలా పనిచేస్తుంది మరి జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది? ఓకే, దేంట్లో ఉంది, ఎలా ఉంది అనే దానిపైన మేము ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో హియర్ third slide, Smriti Sharma. Smriti Sharma is Assistant Professor of Economics at Newcastle University Business School. Her research specialization is in development economics, labor economics and behavioral economics. Within these fields, her works spans the following three areas. First one, education, skills and labor markets. Second one, political economy of development and caste and gender based disadvantage and discrimination. She works with both secondary data and primary data collected using surveys and experiments. She obtained a PhD in economics from the Delhi School of Economics. Okay, this is about Smriti Sharma. Who is Smriti Sharma? She wrote gender equality. It is our first chapter in third semester. Okay, Smriti Sharma is Assistant Professor of Economics at Newcastle University Business School. ఓకే, ఈమె అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తుంది ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ఇక్కడ న్యూకాజిల్ యూనివర్సిటీలో. ఓకే, her research specialization is in development economics, labor economics and behavioral
ఎకనామిక్స్. సో ఈమె 3 ఫీల్డ్స్లో ఈమె ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్, labor economics and behavioral economics. So these 3 fields she focused in PhD. Within these fields her works points the following 3 areas: education, skills and labor markets, political economy of development, and caste and gender based disadvantage and discrimination. Okay, so ఈమె అందుకే దీనిపైన రాయడం జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ క్యాస్ట్ అండ్ జెండర్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో అసలు ఎందుకు ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఈ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అనే దానిపైన కూడా ఆమె ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఆమె యొక్క రీసెర్చ్లో. షీ వర్క్స్ విత్ బోత్ సెకండరీ డాటా అండ్ ప్రైమరీ డాటా కలెక్టెడ్ యూజింగ్ సర్వేస్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అంటే మనకి రీసెర్చ్లో మీరు పీజీ తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సో మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక మనకి ఇప్పుడు డిగ్రీలో ఎవ్రీ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తున్నారు. సో అది చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ప్రైమరీ డాటా అంటే ఏంటిది, సెకండరీ డాటా అంటే ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ కూడా ఆమె ఆ రెండింటిని బట్టి డాటా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి సర్వేని ప్రిపేర్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ని చూపించిందనమాట. సో షీ అబ్టైన్డ్ ఏ పిహెచ్డి ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఫ్రమ్ ద ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, ఆమె పిహెచ్డి ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. స్మృతి శర్మ ఇమేజ్, షీ ఈజ్ స్మృతి శర్మ. ఓకే, యూ హ్యావ్ సర్చ్ గూగుల్ ఆల్సో, యూ కెన్ సీ అనదర్ పిక్స్ ఆఫ్ స్మృతి శర్మ. అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ lesson. Now we are going to learn lesson. Discrimination against women and girls is a pervasive and long running phenomenon that characterizes Indian society at every level. Okay, discrimination అనేది ఏంటి అంటే discrimination అంటే against women and girls is a pervasive అంటే ఇది ఒక లాంగ్ రన్నింగ్ ఫినామినన్గా అంటే కొన్ని కాలాల నుంచి నడుస్తూనే ఉంది, కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి నడుస్తూనే ఉంది. ఏంటి, చాలా రోజుల నుంచి ఈ యొక్క విషయంపైన దేనిపైన ఉమెన్ అనేది తక్కువ, గర్ల్ అనేది తక్కువ అండ్ మెన్ అనేది బాయ్ అనేది ఎక్కువ అనేది. సో ఇది నడుస్తూనే ఉంది. కాబట్టి దీనిపైన ఆమె దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇండియన్ సొసైటీ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్. సో ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో ఈ ఇండియన్స్ని కల్చర్ కానీ ఈ ఇండియన్ జాబ్స్ కానీ సో ఏదైనా చూస్తే దాంట్లో మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఏంటి అనేది ఉమెన్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది. ఇండియాస్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ measured by its position on marketing and rankings such as the Gender Development Index has been disappointing despite fairly rapid rates of economic growth. ఓకే, ఇండియా యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎటువైపు వెళ్తుంది, టువర్డ్స్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ measured by its position and rankings such as the Gender Development Index has been disappointing. ఓకే, ఈ యొక్క జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది అంటే ఒక టేబుల్ లాగా దాన్ని పెట్టేసి దాని యొక్క ఇండెక్స్ చూస్తే అక్కడ మనకి డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు అనంటే అది ర్యాంక్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది. అసలు ఎప్పుడు ఈక్వల్గా అయినా రావాలి, కనీసం పెరగకపోయినా పర్లేదు, కనీసం మెన్తో పాటు ఉమెన్ ఈక్వల్లో ఉంటే చాలు, కానీ అది తగ్గుతూ ఉంది అని చెప్తుంది. ఓకే, డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది. డిస్పైట్ ఫెయిర్లీ ర్యాపిడ్ రేట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఓకే, ఆల్సో ఇక్కడ కూడా డిస్పైట్ ఫ్రమ్ ఫెయిర్లీ ర్యాపిడ్ రేట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఈ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ పైన కూడా దీని యొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇన్ ద పాస్ట్ డికేడ్ వైల్ ఇండియన్ జీడిపి హ్యాస్ గ్రోన్ బై అరౌండ్ 6%, there has been a large decline in female labor force participation from 34% to 27%. The male-female wage gap has been stagnant at 50%. A recent survey finds a 27% gender pay gap in white collar జాబ్స్ మీన్స్ ఈ యొక్క సింగరేణి జాబ్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిల్లో ఈ కనులు తవ్వడం, గనుల్లో పనిచేయడం, ఓకే, సో బొగ్గు కావచ్చు, ఇంకా వేరే బంగారం కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. సో అందులో ఉమెన్స్ అనేది పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ అదే చెప్తుంది అనమాట. ఇన్ ద పాస్ట్
decade, while Indian GDP has grown by around 6%, there has been a large decline in female labor force పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ 34% టు 27%. సో తగ్గింది అని చెప్తుంది అనమాట దీంట్లో. ద మేల్ ఫీమేల్ వేజ్ గ్యాప్ హ్యాస్ బీన్ స్టాగ్నెంట్ ఎట్ 50%. ఏ రీసెంట్ సర్వే ఫైండ్స్ ఏ 27% జెండర్ పే గ్యాప్ ఇన్ వైట్ కొల్లా జాబ్స్. ఓకే, 27% మాత్రమే ఉన్నారు ఉమెన్స్, 50% ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటుంది. ఓకే, క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్ అంటే ఈ గనుల్లో తవ్వడాలు అవి ఇవి అని అంటే కొద్దిగా అది ఇబ్బందికరమైన పని కాబట్టి అది చాలా కష్టం ఉంటుంది, హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఉమెన్స్కి అది సెట్ అవ్వదు కాబట్టి చాలా ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి తక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే ఓకే క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్ షో అండ్ upward trend in particular brutal crimes such as rapes, dowry deaths and honor killings. These trends are disturbing as a natural prediction would be that with growth comes education and prosperity and a possible decline in adherence to traditional institutions and socially prescribed gender roles that hold women back. ఓకే, క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్ చాలా క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి ఉమెన్స్ పైనే జరుగుతాయి ఎక్కువ క్రైమ్స్ అనేటివి. సో అవేంటి ముఖ్యంగా షో అండ్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ ఇన్ పర్టికులర్ బ్రూటల్ క్రైమ్స్ సచ్ యాజ్ రేప్స్. ఓకే, రేప్స్ అని, డౌరీ డెత్స్ అని అండ్ ఆనర్ కిల్లింగ్స్ అని, పరువు అది ఇది అనుకుంటూ చాలా రకాలుగా ఉమెన్స్ని చనిపోతూనే ఉన్నారు. These trends are disturbing as a natural prediction would be that with growth comes education and prosperity and a possible decline in adherence to traditional institutions and socially prescribed gender roles that hold women back. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ జరిగినప్పుడు పేరెంట్స్ ఎక్కువగా భయపడుతూ ఉంటారు. అమ్మాయిల్ని బయట పంపించాలన్నా, జాబ్స్ చేయించాలన్నా, బయట వెళ్ళి వీళ్ళు పని చేస్తే మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వీళ్ళకి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఉండట్లేదు కాబట్టి సో ఉమెన్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్గా వెళ్ళిపోవడానికి ఇవన్నీ కారణాలు ఏంటంటే ఈ యొక్క రేప్స్ కానీ, డౌరీ డెత్స్ కానీ అండ్ ఆనర్ కిల్లింగ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నిటి వల్ల ఉమెన్ మళ్ళీ బ్యాక్గా వెళ్ళిపోతుంది, అంటే వెనకడుగు వేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అని అంటే పేరెంట్స్ భయపడి వాళ్ళని బయట పంపించడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ సన్స్. కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా, particularly those of paternality, inheritance through male descendants and patrilocality, married couples living with or near the husband's parents play a central role in perpetuating gender inequality and ideas about gender appropriate behavior. A culturally ingrained parental preference for sons emanating from their importance as caregivers for parents in old age, poorer consequence for daughters. The dowry system involving a cash or in-kind payment from the bride's family to the groom's at the time of marriage is another institution that disempowers women. The incidence of dowry payment, which is often a substantial part of a household's income, has been steadily rising over time across all regions and socio-economic classes. ఓకే, మనం ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఈ యొక్క కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పర్టికులర్లీ దోస్ ఆఫ్ paternality, inheritance through male descendants and particularly married couples living with or near the husband's parents. ఓకే, కంపల్సరీ మ్యారేజ్ అయింది అంటే కొడుకు దగ్గరనే, అంటే
ఆ యొక్క కోడలు ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, ఆ అత్త మామల దగ్గర ఉండాలి, అంటే హస్బెండ్ యొక్క పేరెంట్స్ దగ్గరనే ఉండాలి. అండ్ పర్టికులర్లీ మ్యారీడ్ కపుల్స్ లివింగ్ విత్ ఆర్ నియర్ ద హస్బెండ్స్ పేరెంట్స్ ప్లే ఏ సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ పర్పెచుయేటింగ్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ ఐడియాస్ అబౌట్ జెండర్ అప్రాప్రియేట్ బిహేవియర్. ఓకే, సో ఇది జెండర్ అప్రాప్రియేట్ బిహేవియర్ కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ ఇక ఉమెన్ని వెనక్కి తొక్కడానికే అన్నమాట. అర్థమైందా? ఏ కల్చరల్లీ ingrained parental preference for sons emanating from their importance as caregivers for parents. ఓకే, మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇండియన్స్కి అమ్మాయిలు పుట్టినరు అంటే సంతోషపడారు. ఫస్ట్ బాబు పుట్టాడు అంటే మాత్రమే సంతోషం వాళ్ళకి. ఎంతమంది బాబులు పుట్టినా సంతోషమే, కానీ అమ్మాయి పుట్టింది అంటే మాత్రం ఇంక అయిపోయింది, మొదలు పెడతారు ఏంటి, అయ్యో 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 పాపం అని. సో అది అంతా నెససరీ. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో కూతురు దగ్గర ఉండట్లేదు, కొడుకు దగ్గర ఉండట్లేదు, కాబట్టి కొడుకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో కూతురు కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ ఆమె చెప్తున్నమాట. సో ఈ యొక్క సన్ అనేది ఇండియన్స్కి బాగా పిచ్చి అన్నమాట, ఒక పిచ్చి. సో అది వేరే కంట్రీస్లో లేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది అలాంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అనేది, అంటే వాళ్ళు ఓల్డేజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కూతుర్ని పెళ్లి చేసి పంపిస్తే ఆమె వేరే దగ్గర ఉంటుంది, వాళ్ళ అత్త మామలతో వాళ్ళ హస్బెండ్తో ఉంటుంది, కాబట్టి వాళ్ళని చూడడానికి కుదరదు. కాబట్టి కొడుకుంటే వీళ్ళని చూస్తాడు, అర్థమైందా, వీళ్ళని చూస్తాడు, వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాడు అనే ఫీలింగ్లో అందుకే ఫస్ట్ కొడుకు పుట్టాలి అంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడున్న రోజులను బట్టి చూస్తుంటే ఎక్కడెక్కడో అమెరికాలో ఎక్కడెక్కడనో వాళ్ళు వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోతున్నారు. సో దాన్ని బట్టి చూస్తే కూతురైనా కొడుకైనా ఒకటే, వాళ్ళకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. మనం వాళ్ళకి ఇచ్చిన సంస్కారాన్ని బట్టి వాళ్ళు మనల్ని చూస్తారు, కూతురైనా కొడుకైనా. కొడుకే చూడాలి అని ఏం లేదు, కూతురు కూడా మనల్ని చూడొచ్చు అనేది నా ఉద్దేశం. సో ఇక్కడ మన స్మృతి శర్మ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్, ఈ యొక్క సన్స్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంటుందనేది ఇక్కడ మనకి ఈ లెసన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ డౌరీ పేమెంట్ which is often a substantial part of a household's income has been steadily rising over time across all regions and socio-economic classes. This often results in dowry related violence against women by their husbands and in-laws if the dowry is considered insufficient or as a way demand మోర్ పేమెంట్స్. ఓకే, సో ఇక ఈ యొక్క డౌరీ అనేది అంటే వరకట్నం అనేది చాలామంది ఉమెన్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఇప్పుడైతే తగ్గిపోయింది, అంటే అలా హరాస్ చేయడం, వాళ్ళ అత్త వాళ్ళు కానీ మామయ్య వాళ్ళు కానీ ఆడపడుచులు కానీ ఒక అమ్మాయిని వాళ్ళ ఇంటికి ఇచ్చామంటే పెళ్లి చేసి అలా హస్బెండ్ కానీ ఇలా అందరూ ఆ వరకట్నం తేవాలి అని చెప్పేసి రకరకాలుగా హింసిస్తూ ఉంటారు, టార్చర్ పెడుతూ ఉంటారు. సో అలాంటి యొక్క ఆ వరకట్నం డౌరీ అనేది పోవాలి, అప్పుడే ఉమెన్ ఫ్రీగా చదువుకోగలుగుతుంది, ఫ్రీగా ఉద్యోగం చేయగలుగుతుంది, ఫ్రీగా బయటకు వెళ్ళగలుగుతుంది. సో ఒక స్వతంత్రాన్ని, ఒక ఫ్రీడమ్ని ఏర్పరచుకుంటుంది అని చెప్పేసి మన స్మృతి శర్మ దీనిపైన కూడా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఆఫెన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డౌరీ రిలేటెడ్ violence against women by their husbands and in-laws if the dowry is considered insufficient or as a way to demand more payments. ఓకే, ఎక్కువగా ఇంకా డబ్బులు లేవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు హింసిస్తూనే ఉంటారనమాట. దీస్ ప్రాక్టీసెస్ క్రియేట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ పేరెంట్స్ నాట్ టు హ్యావ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టు ఇన్వెస్ట్ లెస్ ఇన్ గర్ల్స్ health and education. Such parental preferences are reflected in increasingly masculine sex ratios in India. In 2011, there were 919 girls under age 6 per 1,000 boys, despite sex determination being outlawed in India. సో ఇక్కడ అదే చెప్తుంది, దీస్ ప్రాక్టీసెస్ క్రియేట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ పేరెంట్స్ నాట్ టు హ్యావ్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టు ఇన్వెస్ట్ లెస్ ఇన్ గర్ల్స్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, ఈ యొక్క గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ పైన కానీ హెల్త్ పైన కానీ తక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క జీతంలోంచి, అర్థమైందా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో. సో అంటే ఉమెన్కి తక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అనమాట, వాళ్ళ కొడుకులను అయితే ఎక్కువగా చదివించడం, అట్లా కొన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మనకి పాయింట్స్. Preferences are reflected in increasingly
masculine sex ratio in India. In 2011, there were 919 girls under age 6 per 1000 boys, despite sex determination బీయింగ్ అవుట్లాడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మనకి 2011లో గర్ల్స్ని బాయ్స్ని చూపిస్తూ మనకి ఆ రేషియోని చూపించడం జరిగింది. దిస్ రీఇన్ఫోర్సెస్ ద ఇన్ఫీరియర్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ పుట్స్ దెమ్ ఆల్ రిస్క్ ఆఫ్ వియలెన్స్ ఇన్ దే మ్యారిటల్ హౌస్ హోల్డ్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇన్ఫీరియర్ స్టేటస్ అంటే చాలా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అనమాట. సో ఇలాంటివన్నిటి మధ్య ఆమెని అనగదొక్కుతూ ఆ ఉమెన్ని ఆ యొక్క మ్యారేజ్ అని ఆ యొక్క బాధలోకి తోసిపారేస్తున్నారు ఇండియన్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నది. హౌస్ హోల్డ్స్ లాగా, హోమ్ మేకర్స్ లాగా, హౌస్ వైఫ్స్ లాగా. అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్త్ సర్వే of 2005-06, 37% of married women have been victims of physical or sexual violence perpetuated by their spouse. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి 2005-06లో అప్పుడు తీసుకున్న సర్వే ప్రకారం అంటే ఒక నియర్లీ 15 years బ్యాక్ అనమాట తీసిన సర్వేలో 37% మ్యారీడ్ ఉమెన్స్ సెక్షువల్గా, ఫిజికల్గా వాళ్ళు హరాస్ చేయబడుతున్నారు వాళ్ళ యొక్క హస్బెండ్స్తోని అని చెప్పేసి ఈ యొక్క పాయింట్ని కూడా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, బిహేవియరల్ స్టడీస్ ఫైండ్ దట్ వైల్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ దెర్ ఈజ్ బ్యాక్లాష్ బై men as traditional gender roles are being challenged. The negative stereotype eventually disappears. This underscores the importance of sustained affirmative action as a way to reduce gender bias. Author policy change aimed at equalizing land inheritance rights between sons and daughters has been met with a more mixed responses, while on the other hand it led to an increase in educational attainment and age of marriage for daughters. On the other hand, it increased spousal conflict, leading to more domestic violence. Investments in labor market prospects also have the potential to empower women. An influential randomization study found that job recruiter visits to villages to provide informative to young women led to positive effects on their labor market participation and enrollment in professional training. ఓకే, బిహేవియరల్ స్టడీస్ అనే దానిపైన ఈమె ఒక పాయింట్లో చెప్పడం జరిగింది మనకి. సో దానిపైన రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. స్టడీస్ ఫైండ్ దట్ వైల్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ దెర్ ఈజ్ బ్యాక్లాష్ బై మెన్ యాజ్ ట్రెడిషనల్ జెండర్ రోల్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్డ్. ద నెగటివ్ stereotype eventually disappears. Okay, this underscores in the importance of sustained affirmative actions as a way to reduce gender bias. Okay, ఇలాంటివన్నీ రెడ్యూస్ చేస్తాయి జెండర్ బయాస్ అనేటివి, జెండర్ ఈక్వాలిటీస్ అనేటివి. సో వైల్ ఆన్ ద అదర్ వన్ హ్యాండ్ ఇట్ లెడ్ టు an increase in educational attainment and age at marriage for daughters. ఓకే, ఇదంతా మళ్ళీ వెళ్ళి లాస్ట్కి చివరికి మ్యారేజ్ అనేది ఆ కూతుర్ల యొక్క గర్ల్స్ యొక్క మ్యారేజ్ అనే దానిపైనే ముడిపడి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటుందన్నమాట. ఈ యొక్క స్పౌజల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే హస్బెండ్స్తో వీళ్ళు సరిపెట్టుకోకపోవడం, చిన్న చిన్న గొడవలు, ఫిజికల్గా, సెక్షువల్గా హరాస్మెంట్కి సఫర్ అవ్వడం అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఈ యొక్క బిహేవియరల్ స్టడీస్లో చెప్పడం జరిగింది. This also led to increase in age at marriage at child bearing, a drop in desired number of children, and an increase in school enrollment of younger girls not exposed to the program. Okay, this also led to an increase in age at marriage and child bearing, a drop in desired number of children, okay, and increase in school enrollment of younger girls not exposed to the program. Recent initiatives on the training and recruiting young
women from rural areas for factory based jobs in cities, provide economic independence and social autonomy that they were accustomed to in their parental homes. ఓకే, మనం రీసెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ చూస్తే ట్రైనింగ్ పైన రిక్రూటింగ్ యంగ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ యొక్క యంగ్ ఏజ్లో ఉన్న ఉమెన్స్ని ఫ్యాక్టరీ బేస్డ్ జాబ్స్లో తీసుకోవడానికి, సిటీస్కి ప్రొవైడ్ చేయడానికి, ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్, వాళ్ళు చాలా పూర్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అలా పిల్లల్ని ఈ యొక్క జాబుల్లో జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సోషల్ అటానమీ దట్ దే వర్ అన్అకస్టమ్డ్ టు ఇన్ దేర్ పేరెంట్స్ హోమ్స్. ఓకే, getting to parity for India to maintain its position as a global growth leader, more concerted efforts at local and national levels and by the private sector are needed to bring women to parity with men, while increasing representation of women in the public space is important and can potentially be attained through some form of considered as equal within their homes and in broader society. Educating Indian children from an early age about the importances of gender equality could be a meaningful start in that direction. ఓకే, మనం ఇక్కడ చూస్తుంటే ప్యారిటీ, గెట్టింగ్ టు ప్యారిటీ ఫర్ ఇండియా టు మెయింటైన్ ఇట్స్ పొజిషన్ యాజ్ ఏ global growth okay, wait 1 minute. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ప్యారిటీ మీన్స్ ఏంటి? ఈక్వాలిటీ. ఓకే, గెట్టింగ్ టు ప్యారిటీ మీన్స్ ఈక్వాలిటీ and disparity means inequality. For India to maintain its position as a global growth leader, more concerted efforts at local and national levels and by the private sector are needed to bring women to parity with men. ఓకే, చాలా ఇప్పుడు మనకి ఇండియా కూడా ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది? ఒక ఉమెన్ని మంచి పొజిషన్లో, అంటే మెన్తో సమానంగా, ప్రైవేట్ కావచ్చు, అది గవర్నమెంట్ కావచ్చు, అన్ని సెక్టార్లలో వీళ్ళని, కార్పొరేట్ కావచ్చు, అన్ని సెక్టార్లో వీళ్ళని మెన్తో ఈక్వల్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అన్ని అధికారాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వైల్ ఇంక్రీజింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ స్పేస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కెన్ పొటెన్షియల్లీ be attained through some form of affirmative action and an attitudinal shift is essential for women to be considered as equal within their homes and in labor broader society. ఓకే, ఈ యొక్క ఉమెన్ని అన్నింట్లలో, ఈ యొక్క ఇంట్లల్లో కావచ్చు, హోమ్స్ అండ్ లేబర్ బ్రాడర్ సొసైటీ, ఈ సొసైటీలో కావచ్చు, ఇంట్లో కావచ్చు, అండ్ వర్క్ చేసే ప్లేస్లో కావచ్చు, అంటే అంతటా ఈక్వల్గా చూడాలి అని చెప్పేసి ఓ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది అందరికీ తెలిసిపోయింది. పబ్లిక్ స్పేర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కెన్ పొటెన్షియల్లీ బీ అటైన్డ్ త్రూ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్. ఆ యొక్క యాక్షన్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఈక్వల్గా. ఎడ్యుకేటింగ్ ఇండియన్ చిల్డ్రన్ from an early age about the importance of gender equality could be a meaningful start in that direction. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎడ్యుకేటింగ్ ఇండియన్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇప్పుడు చదువుతున్న ఇండియన్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫ్రమ్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్, చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా ఎర్లీగా 6-7 అలాంటి ఏజ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కుడ్ బీ ఏ మీనింగ్ఫుల్ స్టార్ట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇప్పటి నుంచే మనం వాళ్ళకి ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ పైన వాళ్ళకి మంచి అవగాహన ఇస్తే వాళ్ళు ఒక మీనింగ్ఫుల్గా వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇండియా కూడా ఒక మంచి డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. కుడ్ బీ ఏ మీనింగ్ఫుల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఆ పిల్లల యొక్క లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మనకి స్మృతి శర్మ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చాప్టర్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, I hope you are understand very well. Okay, so if you want to study, you can search on Google. These lesson will also help you. Okay, stay home, stay safe. Thank you.